गुड मॉर्निंग। आज आपने धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 11 भूमि स्वरूपों। विद्यार्थी मित्रों, आ एकममां अगाऊ पण आपणे घणा मुद्दाओं विषे चर्चा करी गया अने ए मुद्दाओमां आपणे मुख्य भूमि स्वरूपों विषे आपणे जोयुं हतुं। एक मोटी आकृति पण जोई हती। भूमि स्वरूपों कोने कहे छे एना विषे पण चर्चा करी हती अने एमां आपणे पर्वतों विषे आपणे सौप्रथम जोयुं हतुं। पर्वतोनुं वर्गीकरण बराबर, खंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पर्वतोनुं महत्व आपणे जोयुं हतुं। तो कि मुख्य भूमि स्वरूपोमां पर्वत विषे जोया पछी आपने आगळ नवा मुद्दा विषे जोवानुं छे। तो सौप्रथम आपने जोईए उच्च प्रदेशों। विद्यार्थी मित्रों, आपने अगाऊ पण भूमि स्वरूपोना मोटी आकृति में आपने उच्च प्रदेशों विषे जोयुं हतुं कि पर्वतोथी नीचे उच्च प्रदेशों की रचना थती होय छे। तो सौप्रथम आपने जोईए उच्च प्रदेश कोने कहे छे। समुद्र सपाटीथी आशरे 180 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तथा टोच उपरथी प्रमाण में पहोळा अने सपाट भूमि भाग ने उच्च प्रदेश कहेवामां आवे छे। उच्च प्रदेशों की खास व्याख्या याद रखवानी कि समुद्रनी सपाटीथी आशरे 180 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तथा टोच उपरथी प्रमाण में पहोळा अने सपाट भूमिभाग ने उच्च प्रदेश तरीके ओळखवामां आवे छे। एमां आपणे जोईए तो कि पृथ्वी सपाटी पर लगभग 18% भाग में उच्च प्रदेशों रोके छे। उच्च प्रदेशों पृथ्वी सपाटीनो लगभग 18% भाग में पथरायेला छे। तो फरीथी एक वखत अमे जोईए उच्च प्रदेश समुद्रनी सपाटीथी आशरे 180 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तथा टोच उपरथी प्रमाण में पहोळा अने सपाट भूमि भागने आपने उच्च प्रदेश तरीके ओळखवामां आवे छे। पृथ्वी सपाटी पर 18% भाग पर आवा उच्च प्रदेशों रोकायेला छे। एमां आपणे सौप्रथम जोईए उच्च प्रदेशों वर्गीकरण। विद्यार्थी मित्रों, उच्च प्रदेशों वर्गीकरण जोईए तो कि भौगोलिक स्थान अने संरचनाना आधारे उच्च प्रदेशों ने 3 भाग में वहेंची शकाय। भौगोलिक स्थान अने संरचनाने आधारे उच्च प्रदेशों ने 3 भाग में वहेंचवामां आवे छे। एक आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश, बीजू पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश और तीजू है खंडीय उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेशों वर्गीकरण 3 भाग में वहेंचायेलुं छे। एक आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश, बीजू पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश और तीजू है खंडीय उच्च प्रदेश। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने आ त्रणेय वर्गीकरण विषे विस्तारथी जोईशुं। तो सौप्रथम आपणे जोईए आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश। तो विद्यार्थी मित्रों, आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेशों की आकृति तमारा पुस्तक में आपेली है। तो एना विषे आपने जोईए। चारे बाजुथी ऊंची पर्वतमाळाओथी पूर्ण रीते के आंशिक रीते घेरायेला भूमिभाग ने आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे आकृति में जोई शको कि जे भूमिनो भाग चारे बाजुथी घेरायेलो छे ऊंची पर्वतमाळाओथी, तो कि ए आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश छे। बराबर। तो एनी व्याख्या फरी खास याद रखवानी कि चारे बाजुथी ऊंची पर्वतमाळाओमांथी पूर्ण रीते के आंशिक रीते घेरायेला भूमिभाग ने आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश तरीके ओळखवामां आवे छे। उदाहरण तरीके में आपने जोईए तो कि तिबेटनो उच्च प्रदेश अने मोंगोलियानो उच्च प्रदेश आवा आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेशना उदाहरण छे। तिबेटनो उच्च प्रदेश अने मोंगोलियानो जे उच्च प्रदेश छे तो कि आवा आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेशोना उदाहरण जोवा मळे छे। तो अहीं आपणे आंतर पर्वतीय उच्च प्रदेश विषे जोयुं। हवे आगळ आपणे नवो मुद्दो जोवानो छे पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश। उच्च प्रदेशों वर्गीकरण में बीजू है पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश। तो एमना विषे जोईए। पर्वतों की तळेटी में एक तरफ सीधो ढोळाव धरावता प्रदेश ने पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, आकृति में तमे जोई शको कि जे पर्वतों है उच्च प्रदेश है एमां सीधो ढोळाव धरावे छे। ढोळाव केवो छे? सीधो। तो कि पर्वतों की तळेटी में एक तरफ सीधो ढोळाव धरावता प्रदेश ने पर्वत प्रांतीय उच्च प्रदेश तरीके ओळखवामां आवे छे। उदाहरणों में आपने जोईए तो कि उदाहरणों में पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका, पीडमोंट USA
અને ભારતમાં માળવાના ઉચ્ચ પ્રદેશ તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ પેન્ટાગોનિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, દક્ષિણ અમેરિકા અને પીડમોન્ટ USA અને ભારતમાં માળવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ એના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો જોવા મળે છે. તો ફરીથી એક વખત આપણે જોઈએ, પર્વતોની તળેટીમાં એક તરફ સીધો જોડાવ ધરાવતા પ્રદેશને પર્વત પ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમાં પેન્ટાગોનિયા, દક્ષિણ અમેરિકા અને પીડમોન્ટ USA ભારતમાં માળવામાં આવેલો ઉચ્ચ પ્રદેશ તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બે વર્ગીકરણ જોયું, એક આંતરપર્વતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ અને બીજું છે પર્વત પ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ. હવે આપણે ત્રીજું વર્ગીકરણ જોવાનું છે, ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ. તો એના વિશે જોઈએ. મિત્રો, આગળ આપણે જોઈએ ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ. તો એની વ્યાખ્યા સૌ પ્રથમ જોઈએ. ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ નિર્માણની આકૃતિ તમે પુસ્તકમાં જોઈ શકો કે ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે એકાએક ઊંચા ઉપસી આવેલા ભૂમિ ભાગને ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ કહે છે. ભૂગર્ભિક હિલચાલ એટલે કે ગરમી અને દબાણ વચ્ચેની ક્રિયાઓને કારણે, જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન વગેરેને કારણે, તો કે ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે એકાએક ઊંચા ઉપસી આવેલો જે જમીનનો ભાગ છે તો કે એને આપણે ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અથવા ભૂગર્ભિક હલનચલનથી ઊંચકાયેલો ભૂમિ ભાગને કે મોટા ભૂમિ ભાગ પર લાવાના સ્તરો ખૂબ ઊંચાઈ સુધી ઠરવાથી ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશનું નિર્માણ થાય છે. લાવાના સ્તરો છે, લાવા, બરાબર, મોટા જમીનના જે ખડકોના ટુકડાઓ છે, લાવા છે, તો કે એ એક જગ્યાએ ઠલવાય છે અને એ લાવા ઠરવાને કારણે આવા ખાસ કરીને ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશોનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો ફરીથી એક વખત આપણે જોઈએ, ભૂગર્ભિક હલનચલનથી ઊંચકાયેલ ભૂમિ ભાગને કે મોટા ભૂમિ ભાગ પર લાવાના સ્તરો ખૂબ જ ઊંચાઈ સુધી ઠરવાથી ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ નિર્માણ થાય છે. આપણા ભારતમાં મહારાષ્ટ્રનો લાવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, બ્રાઝિલનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, સ્પેન, ગ્રીનલેન્ડ, એન્ટાર્કટિકા અને અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ તેના ઉદાહરણો છે. કયા કયા ઉદાહરણો છે? તો કે ભારતમાં મહારાષ્ટ્રમાં લાવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, બ્રાઝિલનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, સ્પેન, ગ્રીનલેન્ડ, એન્ટાર્કટિકા અને અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે. બરાબર. ખાસ ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ વિશે ફરીથી એક વખત કે ભૂગર્ભિક હલનચલન હિલચાલથી જમીનની સપાટીમાં ઊંચકાયેલા ભૂમિ ભાગનો કે મોટા ભૂમિ ભાગ પર લાવાના સ્તરો ખૂબ જ ઊંચાઈ સુધી ઠરવાથી ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશનું નિર્માણ થાય છે. ગરમી, દબાણ જેવા પરિબળોને કારણે જમીનનો ભાગ ઊંચો નીકળી આવે છે તો કે એવા ખાસ કરીને તેને ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં મહારાષ્ટ્રમાં લાવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ અને બ્રાઝિલનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, સ્પેન, ગ્રીનલેન્ડ, એન્ટાર્કટિકા અને અરબસ્તાનનો ઉચ્ચ પ્રદેશ તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણોમાંના સમાવેશ થાય છે. હવે મિત્રો, આપણે 3 વર્ગીકરણ જોયું. હવે આગળનો મુદ્દો છે ઉચ્ચ પ્રદેશોનું મહત્ત્વ. ઉચ્ચ પ્રદેશોનું શું મહત્ત્વ? આગળ આપણે પર્વતોનું મહત્ત્વ જોયું હતું. હવે આપણે ઉચ્ચ પ્રદેશોનું મહત્ત્વ. તો કે ઉચ્ચ પ્રદેશો આપણને ખૂબ જ રીતે ઉપયોગી છે. ઉચ્ચ પ્રદેશોની લાવાની ફળદ્રુપ જમીન હોય તો કપાસની ખેતી માટે અનુકૂળ બને છે. મિત્રો, ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં લાવાની જે ફળદ્રુપ લાવાની જમીન હંમેશા ફળદ્રુપ હોય છે. એટલે ઉચ્ચ પ્રદેશોની લાવાની ફળદ્રુપ જમીન હોય તો કપાસની ખેતી માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે. કપાસની ખેતીને અનુકૂળતાવાળી આ જમીન છે. પ્રાચીન નક્કર ખડકના પ્રદેશોમાંથી લોખંડ, મેંગેનીઝ, સોનું જેવી કિંમતી ખનિજો મળે છે. ઘણી વખત આવા ઉચ્ચ પ્રદેશોમાંથી લોખંડ, મેંગેનીઝ, સોનું જેવી કિંમતી ખનિજો પણ મળી આવે છે. જેમ કે ભારતના છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, બરાબર, ભારતનો છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચ પ્રદેશ. આ જ ઉચ્ચ પ્રદેશોના ઢોળાવો પશુપાલન માટે ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પશુપાલન માટે ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પશુપાલન પણ આવા ઉચ્ચ પ્રદેશો પર થઈ શકે છે. સાથે સાથે પ્રવાસન અને ફિલ્મ શૂટિંગ માટે ઉપયોગી છે. ઉચ્ચ પ્રદેશો ખાસ કરીને પ્રવાસન ઉદ્યોગ માટે અને ફિલ્મોના શૂટિંગ માટે આવા ઉચ્ચ પ્રદેશોનું ખૂબ જ મહત્ત્વ રહેલું છે. ફરીથી એક વખત આપણે ઉચ્ચ પ્રદેશોનું મહત્ત્વ જોઈએ. ઉચ્ચ પ્રદેશોની લાવાની ફળદ્રુપ જમીન હોય તો કપાસની ખેતી માટે અનુકૂળ ધરાવે છે. એટલે ઉચ્ચ પ્રદેશોની જમીન લાવાવાળી હોય તો કે કપાસની ખેતી માટે અનુકૂળ છે. પ્રાચીન નક્કર
ખડકના ઉચ્ચ પ્રદેશોમાંથી એટલે કે ઉચ્ચ પ્રદેશોમાંથી લોખંડ, મેંગેનીઝ, સોનું જેવી કિંમતી ખનિજો પણ મેળવી શકાય છે. ભારતના છોટાનાગપુરનો પ્રદેશ આ ખાસ કિંમતી ખનિજો માટે ઉપયોગી છે. આ જ પ્રદેશોના ઢોળાવો પર પશુપાલન માટે પણ મહત્ત્વના છે. ઉચ્ચ પ્રદેશો પશુપાલન માટે પણ ઉપયોગી છે. આ ઉપરાંત પ્રવાસન ઉદ્યોગ માટે પણ ઉચ્ચ પ્રદેશોનું મહત્ત્વ છે. ફિલ્મના શૂટિંગો પણ આ ઉચ્ચ પ્રદેશો પર થઈ શકે છે, માટે ખૂબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. હવે આગળ આપણે નવો મુદ્દો જોવાનો છે, મેદાન. મિત્રો, આપણે અગાઉની આકૃતિમાં એકમની શરૂઆતમાં આપણે જોયું હતું ભૂમિ સ્વરૂપોમાં, તો કે મેદાન સપાટ સ્વરૂપે આપણે બતાવ્યા હતા, તો કે મેદાનોની રચના છે. તો મેદાન વિશે જોઈએ. સમુદ્રની સપાટીથી 180 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ આવેલા સમતલ કે સપાટ ભૂમિ ભાગને મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, ખાસ મેદાન કોને કહે છે? તો કે સમુદ્રની સપાટીથી બરાબર 180 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ આવેલા સમતલ કે સપાટ જે ભૂમિના ભાગને મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, તે પૃથ્વી સપાટીના લગભગ 55% ભાગ પર ફેલાય છે. બરાબર, ફળદ્રુપ મેદાનો જે છે તો કે પૃથ્વી સપાટી પર લગભગ 55% ભાગ પર ફેલાયેલા છે. દુનિયાના મોટાભાગના મેદાન નદીઓ દ્વારા ઠલવાયેલા માટીના નિર્માણથી પામ્યા છે. નદીઓ દ્વારા જે માટી ઠલવાય છે તો કે એવા ફળદ્રુપ મેદાનોની રચના નદીઓ દ્વારા મોટાભાગના મેદાનો માટી ઠલવાને કારણે નિર્માણ થયા છે. નદીઓ સિવાય કેટલાક મેદાનોનું નિર્માણ પવન, જ્વાળામુખી અને હિમનદીઓ દ્વારા પણ થાય છે. સતત પૃથ્વીના જે વિસ્તાર હોય છે, બરાબર, જમીન હોય છે, ત્યાં ઘસારણની પ્રક્રિયા ચાલે છે. એટલે પવન, જ્વાળામુખી અને હિમનદીઓ દ્વારા ઘસારણને કારણે આવા મેદાનોની રચના થતી હોય છે. તો મેદાન વિશે ફરીથી એક વખત યાદ રાખવાનું કે સમુદ્ર સપાટીથી 180 મીટરથી વધુ ઊંચાઈએ આવેલા સમતલ કે સપાટ ભૂમિ ભાગને મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે પૃથ્વી સપાટીના લગભગ 55% ભાગ પર રોકાયેલા છે. દુનિયાના મોટાભાગના મેદાન નદીઓ દ્વારા ઠલવાયેલા માટીમાંથી નિર્માણ પામ્યા છે અને નદીઓ સિવાય કેટલાક મેદાનોનું નિર્માણ પવન, જ્વાળામુખી અને હિમનદીઓ દ્વારા થયેલા છે. મેદાનોનું વર્ગીકરણ આપણે જોઈએ તો નિર્માણ પ્રક્રિયાના આધારે મેદાનોનું વર્ગીકરણ 3 પ્રકારે છે. એક, કિનારાના મેદાન, જેને સંરચનાત્મક મેદાન કહે છે. બીજું ઘસારાના મેદાન અને ત્રીજું છે નિક્ષેપણના મેદાન. મેદાનોનું વર્ગીકરણ 3 છે. એક, કિનારાના મેદાન, બીજું ઘસારાના મેદાન અને ત્રીજું છે નિક્ષેપણના મેદાન. તો ત્રણેય આ પ્રકારો વિશે આપણે જોઈએ. પહેલું જોઈએ કિનારાના મેદાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમુદ્ર કિનારે જમીન ભાગમાં આવા કિનારાના મેદાનો રચના થતી હોય છે, તો એના વિશે જોઈએ. આ મેદાનનું નિર્માણ મુખ્યત્વે સમુદ્ર કિનારે એટલે કે પૃથ્વીની ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે સમુદ્ર કિનારાના નજીક ખંડીય છાજલીથી ભૂમિભાગ ઉંચકાય ત્યારે બનતા મેદાનોને સંરચનાત્મક મેદાન કહે છે. બરાબર, સમુદ્રની સપાટીથી ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે ઊંચો ઉંચકાયેલા ભૂમિ ભાગમાં કિનારાના મેદાનની રચના થતી હોય, એટલે આ મેદાનનું નિર્માણ મુખ્યત્વે સમુદ્ર કિનારે એટલે કે પૃથ્વીની ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે સમુદ્ર કિનારા નજીકના ખંડીય જે પ્રદેશો છે, ભૂમિભાગ ઉંચકાવાને કારણે ભૂમિભાગ ઉંચકાય ત્યારે આવા મેદાનોની રચના થતી હોય છે, તેને સંરચનાત્મક મેદાન કહે છે. આવા મેદાન મોટાભાગે ભૂમિખંડના કિનારે જોવા મળે છે. ભૂમિખંડ, સમુદ્રના કિનારાના જે ભૂમિખંડ હોય છે તો કે તે આ ખાસ મેદાન જોવા મળતા હોય છે. મેક્સિકોના અખાતના કિનારે ફેલાયેલ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા દક્ષિણ પૂર્વ આવેલા મેદાન તેનું ઉદાહરણ છે. મિત્રો, ખાસ કરીને જોઈએ, મેક્સિકોના અખાતના કિનારે ફેલાયેલ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા, તો કે અમેરિકાના દક્ષિણ પૂર્વમાં આવેલા મેદાન તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જોવા મળે છે. જમીનના તળિયા ઘસાવાને કારણે આવા મેદાન નિર્માણ થાય છે અને તેને ખાસ કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાના મધ્યનું મેદાન આના આધારે નિર્માણ પામે. ઘણી વખત જમીનના તળિયા સતત ઘસારણને કારણે પવન, હિમનદી વગેરે સતત ફૂંકાવાને કારણે એ કુદરતી બળોની અસરને કારણે આવા ઘસારાના મેદાન નિર્માણ થાય છે, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના મધ્યનું મેદાન આ પ્રકારે નિર્માણ પામ્યું છે. તો અહીંયા આપણે કિનારાના મેદાનો જોયા, સમુદ્ર કિનારેની રચના થતી હોય છે ભૂમિભાગ પર, તો એના વિશે આપણે જોયું. હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું ઉદાહરણ છે
ઘસારાના મેદાન. ઘસારણ કુદરતી બળોને કારણે આવા મેદાનો રચના થતી હોય છે. પૃથ્વી સપાટી પર સતત ઘસારણની પ્રક્રિયા ચાલતી રહે છે. બરાબર, પૃથ્વીનું જે સ્થળ છે સતત ઘસાતું રહે છે, જ્યાંથી લાંબે ગાળે પર્વતો તથા ઉચ્ચ પ્રદેશો નદી, પવન અને હિમનદી જેવા પરિબળો દ્વારા ઘસાઈને મેદાન બને છે. બરાબર, નદી છે, પવન અને હિમનદી દ્વારા ખાસ કરીને ઘસારણની પ્રક્રિયા દ્વારા આ મેદાન રચના થતી હોય છે. બરાબર, પૃથ્વીની સપાટી પર સતત ઘસારણની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય છે. સમય પ્રમાણે ત્યાંથી લાંબા ગાળે પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, નદી, પવન, હિમનદી જેવા પરિબળોના ઘસાઈને મેદાનો બનતા હોય છે અને આવા મેદાન સંપૂર્ણપણે સપાટ બનતા નથી. જો ઘસારણની પ્રક્રિયાથી બનાવેલા મેદાનો સપાટ હોતા નથી. બરાબર, અને ખાસ કરીને નક્કર ખડકોની ટેકરીઓ વચ્ચે જોવા મળે છે. નક્કર જે ખડકો હોય છે, ટેકરીઓ વચ્ચે આવા ઘસારો થવાને કારણે મેદાનોની રચના થતી હોય છે. ઉત્તર કેનેડા અને પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના મેદાન ઘસારણથી નિર્માણ પામ્યા છે. બરાબર, ખાસ કરીને ઉત્તર કેનેડા અને પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના મેદાન ઘસારણની પ્રક્રિયાને કારણે નિર્માણ પામ્યા છે અને ઘસાણ દ્વારા બનેલ મેદાનોને પેની પ્લેન પણ કહે છે. મિત્રો, ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે કે ઘસારણથી બનેલા મેદાનોને પેની પ્લેન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પેની પ્લેન તરીકે ઓળખાય છે. તો ઘસારણના મેદાનો વિશે આપણે જોયું કે પૃથ્વી સપાટી પર સતત ઘસારણની પ્રક્રિયા નદી, હિમનદી અને પવનને કારણે ઘસારણની પ્રક્રિયા દ્વારા મેદાન રચના થતી હોય છે. નિક્ષેપણના મેદાન. મિત્રો, નિક્ષેપણના મેદાન શું છે? તો કે નદીઓ પોતાની સાથે કેટલો કાંપ, નકામો કચરો, ઘન કચરો, વેલા પાંદડા લઈને ધસેડીને લઈ જતી હોય છે અને એક જગ્યાએ બધું જે નકામો કચરો છે ફેંકતી હોય છે, જેના કારણે નિક્ષેપણના મેદાન રચના. નિક્ષેપ થવાને કારણે વેલા, પાંદડા, પ્રાણીઓના હાડકાં વગેરે એક જગ્યાએ ઠલવાય છે અને ફળદ્રુપ મેદાન રચના થાય છે. તો જોઈએ, નદી, હિમનદી, પવન વગેરે પરિબળો દ્વારા પથરાયેલા કાપના નિક્ષેપણથી સરોવર કે સમુદ્ર જેવા કોતરો ભરાવાથી આવા મેદાનો નિર્માણ થાય છે. મિત્રો, આનું નિર્માણ નિક્ષેપણના મેદાન નિર્માણ કઈ રીતે થાય? તો કે નદી છે, હિમનદી છે, પવન વગેરે પરિબળો દ્વારા પથરાયેલા કાપ, બરાબર, નકામો, ઘન કચરો, વેલા, પાંદડા વગેરે દ્વારા નદી વગેરે ધસડીને એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ કાપ લઈ જાય છે અને એક જગ્યાએ પાથરે છે. તો કે નિક્ષેપણથી સરોવર કે સમુદ્ર જેવા કોતરો ભરાવાથી આવા મેદાનો નિર્માણ થાય છે. તેથી તેને નદીકૃત કે કાપના મેદાનો પણ કહે છે. નદીકૃત, નદીઓ દ્વારા નિર્માણ પામ્યા હોય છે કે કાપના મેદાનો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં ગંગા, યમુના મેદાન, ઉત્તર ચીનમાં હવાંગોનું મેદાન, ઇટાલીમાં પો નદી દ્વારા બનાવેલ લોમ્બાર્ડીનું મેદાન કાપના મેદાનમાં વિશેષ દ્રષ્ટાંત છે. મિત્રો, ખાસ નિક્ષેપણના મેદાનોના દ્રષ્ટાંતમાં કયા કયા આવશે? તો કે ભારતમાં ગંગા, યમુનાનું મેદાન, ચીનમાં હવાંગોનું મેદાન, ઇટાલીમાં પો નદી દ્વારા બનેલ લોમ્બાર્ડીનું મેદાન કાપના મેદાનના વિશિષ્ટ દ્રષ્ટાંત છે. જ્યારે આ મેદાનનું નિર્માણ સરોવરમાં કાપના નિક્ષેપથી થાય છે તો કે સરોવરના મેદાન કહે છે. બરાબર, જ્યારે મેદાનનું નિર્માણ સરોવરોના કાપથી થાય છે, બરાબર, તો કે સરોવરના મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાશ્મીરના ખીણો ભારતમાં સરોવરના મેદાનોનું ઉદાહરણ છે. કાશ્મીરની જે ખીણો છે તો કે ભારતમાં સરોવરના મેદાનોનું ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા નિક્ષેપણના મેદાનો વિશે આપણે જોયું. હવે આગળ આપણે મેદાનોના મહત્ત્વ વિશે જોઈએ કે મેદાનોનું મહત્ત્વ શું છે, તો એના વિશે જોઈએ. માનવ વસાહતો અને વ્યાપાર વાણિજ્યનું સ્થાન ફળદ્રુપ મેદાનોમાં સ્થપાય છે. મિત્રો, જ્યાં ફળદ્રુપ મેદાનોની રચના થતી હોય છે ત્યાં માનવ વસાહતો અને વ્યાપાર વાણિજ્ય, ધંધા, ઉદ્યોગો આ વિસ્તારોમાં પથરાતા હોય છે. એટલે મેદાનોનું પ્રથમ જે મહત્ત્વ છે તો કે માનવ વસાહતો અને વ્યાપાર વાણિજ્યનો વિકાસ આ મેદાનોમાં થાય છે. સપાટ મેદાનમાં સડક માર્ગ અને રેલ માર્ગ માટે ઉપયોગી છે. સપાટ મેદાનો છે તો કે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ સડક પણ બની શકે છે, રોડ પણ બની શકે છે અને રેલ માર્ગો માટે પણ ઉપયોગી છે. ગીચ વસ્તી ધરાવતા શહેરો મેદાનોમાં આવેલા છે.
ઘણા ફળદ્રુપ મેદાનો, બરાબર, જ્યાં ગીચ વસ્તી છે તો કે ત્યાં મેદાનોની રચના થઈ છે. એટલે ગીચ વસ્તી ધરાવતા શહેરો મેદાનોમાં આવેલા છે, બરાબર. દિલ્હી છે, કાનપુર વગેરે ઉત્તર ભારતના ઘણા પ્રદેશો છે. ફળદ્રુપ જમીન ખેત ઉત્પાદન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. મેદાનોની જે ફળદ્રુપ જમીન ખેત ઉત્પાદન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ખેત ઉત્પાદનો ઉદ્યોગ માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે, બરાબર. ખેત ઉત્પાદનો જે છે પેદાશો એ ઉદ્યોગ માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે. તો અહીંયા ફરીથી એક વખત જોઈએ, ફળદ્રુપ મેદાનોમાં માનવ વસાહત અને વેપાર વાણિજ્યનો વિકાસ થાય છે. સપાટ મેદાન સડક માર્ગ અને રેલ માર્ગ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ગીચ વસ્તી ધરાવતા શહેરો મેદાનોમાં આવેલા છે અને ગીચ વસ્તી ખાસ કરીને આવા ફળદ્રુપ મેદાનોમાં જોવા મળે છે. ફળદ્રુપ જમીન ખેત ઉત્પાદન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને આ ખેત પેદાશો ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે મેદાનોનું મહત્ત્વ જોયું. હવે કેટલાક બીજા ભૂમિ સ્વરૂપો વિશે આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ મિત્રો ઉપસાગર. મિત્રો ઉપસાગર કોને કહે છે? તો આપણે સામાન્ય રીતે જોઈએ તો કે મહાસાગરના જળભાગનો આંશિક ભાગ એટલે ઉપસાગર. મહાસાગર વિશાળ હોય છે, પાણીનો જથ્થો ખૂબ જ હોય છે, એનો નાનો ભાગ છે એને ઉપસાગર કહે છે. એટલે મહાસાગરના જળભાગનો આંશિક ભાગ એટલે એને ઉપસાગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે જમીન ફરતે ખુલ્લા વિશાળ સરોવર જેવો આકાર ધારણ કરે છે. ઉપસાગરો વિશાળ અને નાના કદના પણ હોઈ શકે, વિશાળ પણ હોઈ શકે, નાના કદના પણ હોઈ શકે. ભારતમાં બંગાળાનો ઉપસાગર તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ભારતમાં બંગાળાનો ઉપસાગર છે તો કે એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ જોવા મળે છે. ઉપસાગર વિશે ફરી એક વખત, મહાસાગરના જળભાગનો આંશિક ભાગ ઉપસાગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભારતમાં બંગાળાનો ઉપસાગર તેના શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણો છે. બીજું જોઈએ અખાત. અખાત કોને કહે છે? જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર ત્રણેય બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત કહેવાય છે. જળ વિસ્તાર ત્રણેય બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય, બરાબર, ત્રણ બાજુથી જે પાણીનો ભાગ જમીન વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણા ભારતમાં ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત ખૂબ જ મહત્ત્વના છે, બરાબર. અખાત કોને કહે છે? જ્યારે કોઈ જમીન વિસ્તાર ત્રણેય બાજુથી ભૂમિ ભાગથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત કહેવામાં આવે છે. ત્રણેય બાજુથી ઘેરાયેલો જમીન ભાગ હોય અને ઉદાહરણ તરીકે ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત મહત્ત્વ ધરાવે છે. એના ઉદાહરણો છે. આગળ જોઈએ ભૂશીર. ભૂશીર કોને કહે છે? તો કે ભૂશીર એટલે ભૂમિનો લંબાત્મક છેડો જે જળ ભાગમાં ફેલાયેલો હોય. જમીનનો એવો ભાગ જે પાણીમાં ફેલાયેલો હોય, પાણીમાં એ જમીન જોવા મળતી હોય. સાદી ભાષામાં કહીએ તો કે ભૂશીર એટલે ભૂમિનો લંબાત્મક છેડો, જમીનનો છેડો પાણીમાં હોય, બરાબર, જળમગ્ન હોય એવો છેડો જે જળભાગમાં ફેલાયેલો હોય છે તેને ભૂશીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને સમુદ્ર રેખાની સંજ્ઞા પણ આપી શકાય. સમુદ્રની રેખા, બરાબર. તો ફરી એક વખત, ભૂશીર એટલે ભૂમિનો લંબાત્મક છેડો જે જળભાગમાં ફેલાયો હોય તેને ખાસ કરીને આ ભૂશીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણા ભારતમાં કન્યાકુમારી છેક દક્ષિણમાં તમે જુઓ તો કે છેક દક્ષિણનો છેડો જે છે છેક નીચે, ભારતનો નકશો પૂરો થઈને છેક નીચે કન્યાકુમારી આવેલી છે, તે આખો છેડો પાણીમાં જળમગ્ન છે. તેથી ભારતમાં કન્યાકુમારી અને આફ્રિકામાં કેપ હોપ, ગુડ હોપ એ બંને આ ભૂશીરના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. આગળ નવો મુદ્દો જોઈએ, ટાપુ. ટાપુ કોને કહે છે? જે ભૂમિ ભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય તેને ટાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ટાપુ કોને કહે છે? તો કે જમીન ભાગ ઊંચો ઉપસી આવે છે અને ચારે બાજુ પાણી હોય. એટલે જે ભૂમિ ભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય, ચારે બાજુ પાણી જોવા મળે છે, એનો જમીન ભાગ ઊંચો હોય, બરાબર, જે ભૂમિ ભાગ ચારે બાજુથી જળ વિસ્તારથી ઘેરાયેલો હોય તેને ટાપુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકેમાં આપણા ભારતમાં લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબારના શંખોદ્વાર, બેટ દ્વારકા, પિરોટન, નરાબેટ, પિરમબેટ, શિયાળ બેટ વગેરેના ઉદાહરણો છે. ઉદાહરણો કયા કયા છે? તો કે લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબાર, શંખોદ્વાર, બેટ દ્વારકા, પિરોટન અને નરાબેટ, પિરમબેટ અને શિયાળ બેટ વગેરે તેના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. આગળ આપણે નવો મુદ્દો જોઈએ, ખીણ. ખીણ આપણે જ્યારે પ્રવાસ પર્યટનમાં જતા ત્યારે ઘણી બધી ખીણોની રચના થતી જોવા મળે છે. પર્વતોની હારમાળા વચ્ચે આવેલો નીચાણવાળો ભાગ, બરાબર, તેને
ખીણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પર્વતોની હારમાળા વચ્ચે આવેલો નીચાણવાળો ભાગ હોય છે ઊંડો, બરાબર, તો કે ખીણની રચના થતી હોય. ગેડ પર્વતો અને ખંડ પર્વતોના નિર્માણ વખતે તથા નદી હિમનદીના ઘસારણના કાર્યના પરિણામે ખીણોની રચના થતી હોય. દાખલા તરીકે કશ્મીરની ખીણો આ ખીણ પ્રદેશોનું ઉદાહરણ છે. પર્વતોની હારમાળા વચ્ચે આવા નીચાણવાળા ભાગો ખીણો તરીકે ઓળખાય છે. કાશ્મીરી ખીણો ખાસ એનું ઉદાહરણ છે. આગળ આપણે સામુદ્રધુની જોઈએ. સામુદ્રધુની કોને કહે છે? સામુદ્રધુની તો જોઈએ, બે જળ વિસ્તારોને જોડતી સાંકડી જળપટ્ટીને સામુદ્રધુની કહે છે. બે ભૂમિ વિસ્તારો, બરાબર, બે જળ વિસ્તારોને જોડતી સાંકડી એક પટ્ટી હોય છે, બે જળ વિસ્તારોને જોડતી, બરાબર, તો કે સામુદ્રધુની કહે છે. દાખલા તરીકે આપણા પાલ્કની સમુદ્રી ધુની અને ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે આપણે ભારતનો નકશો જોઈએ તો કે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે એક પટ્ટી છે, બરાબર, તેને સામુદ્રધુની તરીકે ઓળખવામાં આવશે. બે જળ વિસ્તારોને જોડે છે એટલે બે જળ વિસ્તારોને જોડતી સાંકડી જળપટ્ટીને સમુદ્રધુની કહે છે. પાલ્કની સમુદ્રધુની અને ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની સમુદ્રધુની. હવે છેલ્લો મુદ્દો જોઈએ, સંયોગી ભૂમિ. સંયોગી ભૂમિ કોને કહે છે? બે જળ વિસ્તારોને અલગ કરતી સાંકડી ભૂમિ પટ્ટીને સંયોગી ભૂમિ કહે છે. ખાસ એની વ્યાખ્યા છે સંયોગી ભૂમિ, બે જળ વિસ્તારોને અલગ કરતી સાંકડી ભૂમિ પટ્ટીને સંયોગી ભૂમિ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે પનામા ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ વચ્ચે, બરાબર. સંયોગી ભૂમિ કોને કહે છે? તો કે બે જળ વિસ્તારોને અલગ કરતી સાંકડી ભૂમિ પટ્ટીને સંયોગી ભૂમિ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકેમાં શું છે? પનામા ઉત્તર અને દક્ષિણ અમેરિકા ખંડ વચ્ચે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમમાં આપણે જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યા ફરી એક વખત આપણે જોઈ લઈએ. ઉચ્ચ પ્રદેશો વિશે આપણે જોયું હતું કે સમુદ્રની સપાટીથી આશરે 180 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તથા ટોચ ઉપરથી પ્રમાણમાં પહોળા અને સપાટ ભૂમિભાગને ઉચ્ચ પ્રદેશ કહે છે. પૃથ્વી સપાટીનો લગભગ 18% ભાગથી ઉચ્ચ પ્રદેશો રોકે છે. ઉચ્ચ પ્રદેશોનું વર્ગીકરણ આપણે જોયું હતું 3 ભાગમાં. પેલું આંતરપર્વતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ, એમાં ચારે બાજુથી ઊંચી પર્વતમાળાઓથી પૂર્ણ રીતે કે આંશિક રીતે ઘેરાયેલા ભૂમિભાગને આંતરપર્વતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે તિબેટનો ઉચ્ચ પ્રદેશ અને મોંગોલિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ જોયો હતો. પર્વતપ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશોમાં આપણે ખાસ કરીને પર્વતોની તળેટીમાં એક તરફ સીધો ઢોળાવ ધરાવતા અને પ્રદેશને પર્વત પ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે પેન્ટાગોનિયાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ દક્ષિણ અમેરિકાનો પીડમોન્ટ અને યુએસએમાં આવેલો છે. ભારતમાં માળવાનો ઉચ્ચ પ્રદેશ અને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ત્યાર પછી ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશો વિશે આપણે જોયું હતું કે ભૂગર્ભિક હિલચાલને કારણે ઉંચકાયેલો ભૂમિભાગને કે મોટા ભૂમિભાગ પર લાવાના સ્તરો ખૂબ જ ઊંચાઈ સુધી ઠરવાથી ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશોનું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. લાવાના સ્તરો ઠરવાને કારણે ઊંચાણવાળા વિસ્તારોમાં, તો કે એના કારણે આવા ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશોનું નિર્માણ થતું હોય છે. આગળ આપણે ઉચ્ચ પ્રદેશોનું મહત્ત્વ જોયું. ત્યાર પછી મેદાન વિશે જોયું કે સમુદ્રની સપાટીથી 180 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈએ આવેલા સમતલ કે સપાટ ભૂમિભાગને મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ મેદાન કોને કહે છે? સમુદ્રની સપાટીથી 180 મીટરથી ઓછી ઊંચાઈ આવેલા સમતલ કે સપાટ ભૂમિભાગને મેદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પૃથ્વી સપાટી પર લગભગ 55% ભાગ પર ફેલાયેલો છે. મિત્રો, મેદાનો પૃથ્વી સપાટી પર 55% ભાગ પર ફેલાયેલા છે. મેદાનોનું વર્ગીકરણ મુખ્યત્વે 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે: કિનારાના મેદાન, ઘસારાના મેદાન અને ખાસ કરીને નિક્ષેપણના મેદાન. 3 મેદાનોનું વર્ગીકરણ આપણે જોયું ઉદાહરણ સહિત, અને છેલ્લે મેદાનોનું મહત્ત્વ પણ જોયું. અને આ ઉપરાંત ભૂમિના સ્વરૂપોમાં ઉપસાગર, અખાત, ભૂશીર, ટાપુ, ખીણ, સમુદ્રધુની અને સંયોગી ભૂમિ વિશે અભ્યાસ કર્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમના સમગ્ર મુદ્દાઓ વિશે આજે આપણે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.